Good morning, everyone, ladies and gentlemen. Мы рады приветствовать вас. Hello, Dr. Джос. Hello, Dr. Джос. We are very happy to greet you and at our webinar. Несколько сообщений перед тем, как доктор Джос начнет. A few announcements before we'll start. Следующий вебинар по хроническим болезням состоится 11 марта. Our next webinar on chronic disease will start on March 11th. 17:00 по Москве. It will be 5 p.m. Moscow time. Планируется семинар доктора Джоса Айсека в Москве 20 марта. We are happy to announce that seminar of Dr. Jos in Moscow is planned for starting March 20th. Многие из вас просили собрать книги. Доктор Джос подготовил список книг, которые мы покажем в конце данного вебинара. Many of you asked for the list of books, and Dr. Jos prepared this list for you, and we will show it at the end of webinar. Пожалуйста, оставьте сейчас в чате свой mail, если вы хотите, чтобы мы разослали вам этот список. If you would like to see this list in your mail, please leave your email address in the chat. Мы напоминаем, что эта серия вебинаров бесплатная, но поможете нам проводить эти мероприятия, потому что они все же имеют свои затраты. Вы сможете это сделать по реквизитам, которые будут в чате. These webinars are free of charge, but if you will give a donation by the requisite address which is in chat, you will help us to continue these webinars because they still have some cost attached. Если у вас возникают вопросы по теме к доктору Джосу, пожалуйста, оставляйте их в чате. Последних полчаса вебинара будут посвящены вопросам и ответам. Please leave your questions in the chat, and the last 30 minutes will be dedicated to your questions. Я хочу еще раз поблагодарить Ольгу Левину, соорганизатора этих вебинаров, и Инну Долгопольскую сегодня переводит для нас этот вебинар. Всем хорошего просмотра, доктор Джос. I would like to thank the co-organizer of seminar, Dr. Olga Levin, and the interpreter Inna Dolgopolsky for this seminar. And I wish everyone to enjoy today's webinar. Please, Dr. Jos. Dr. Jos, you can start. Dear colleagues, this is our third webinar, chronic disease or management of chronic disease treatment. Сегодня у нас третий вебинар по лечению хронических болезней. Today we are going to discuss about the classification. Can you just repeat it? It was interruption. And also, today we are going to classification of chronic disease and miasms, especially SORA. Мы сегодня будем говорить о связи хронических болезней и миазма, в частности псоры. Hahnemann classified the chronic diseases into 5 types. Ханеман разделял. We see mechanical diseases. Ханеман разделил хронические болезни на 5 категорий. Первыми из них являются так называемые механические болезни. So mechanical diseases means shares injuries or some cases where there is a history of injury or a fracture or something, and later it produces chronic complaints. К механическим болезням относятся те, где была какая-то травма или перелом, и после на
в результате вот этого повреждения развилось хроническое заболевание. Пожалуйста, выключите микрофоны. Оля, у доктора выключен микрофон. Я не слышу доктора. У доктора включен микрофон. Вы его слышите? Я его не слышу. Я это слышу. Okay, can you? Yeah, we can continue. Hello. Hello? Yeah. Dr. Джос, please continue. Okay. There is some disturbance. Hello. Yes. Dr. Джос, we can hear you. Please start. Hello. Yeah, continue, Dr. Джос. tokiu atveju, jeigu mes ant tą visą šitą modemą perkeliam kitą vietą, tai tada jau tokiu atveju neteis laidas į kompiuterį šitą. Dr. Джос, please continue. Okay. Okay. Yes. Уважаемые участники вебинара, я попрошу вас выключить Okay, видео, can you hear пожалуйста, me? будет лучше связь. Yes, Dr. Джос, we can hear you. Пожалуйста, выключите сейчас видео все, будет лучше связь у вас. So we were talking about the classification of chronic diseases. Hello, we were talking about the classification of chronic diseases. Can you hear me? Мы сейчас Алло. мы начали говорить о классификации хронических болезней. Пожалуйста, все выключите свои видео. Пожалуйста, все выключите свои видео, может быть, тогда нам будет всем лучше слышно. Hello. Yes, Dr. Джос, I hear you. So we were talking about the mechanical diseases. Говорили о механических болезнях. So under mechanical diseases comes the injuries, Под механическими болезнями мы poisonings, понимаем повреждения. bites of animals, Повреждения. Это могут быть snake укусы, poisons, everything. это могут быть укусы змей. Dr. Джос, please continue. Могут быть укусы змей. 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 Мог
But homeopathy is more concerned with the remote effects of mechanical injuries or fractures or poisonings. Но гомеопатия больше касается, или гомеопатия для гомеопатии более важны отдаленные эффекты этих повреждений, переломов или укусов, или ядов. So in many cases of back pain, we hear a history of some fall in the coccyx or fall on the back some years back. Например, в случае болей в спине мы узнаем, что много лет назад, например, было падение на копчик или какой-то ушиб. We hear you, Dr. Joss. Please continue. Okay. So sometimes we hear that patients come with the cervical spondylosis, lumbar spondylitis, such cases. And when we see a history of a trauma some years back, sometimes our arnica or hypericum may help us. Например, если пациент приходит к нам, например, с шейным спондилезом или с радикулитом, с поясничным спондилезом, и мы узнаем, что перед этим у него были какие-то травмы спины, нам может помочь арника или гиперикум. We know the example of natrum sulfuricum, which is given for headache with a history of any trauma to the head or injury to the head. Например, мы знаем, что натрум сульфурикум помогает нам у головных болей, которые возникли в результате предыдущего травмы головы или удара по голове. Also, sometimes the patients may come and say that they have pain in the leg where they had a fracture 15 years back and now the pain has started. Или, например, человек говорит, что у него боль в спине, боль в ноге, и мы узнаем о том, что вначале у него был перелом, но сейчас начались боли. Our remedies are ruta, calcareous, symphytum, etc. И в этой ситуации рута, калькария фосфорика, симфитум являются препаратами в таком случае. In some cases, what we see is they have a natural chronic disease, plus they have a complaint from a history of the past trauma. Например, в этой ситуации у нас есть история натуральной хронической болезни, и плюс на это накладывается эффект травмы. For example, a patient coming with psoriasis, complains of backache, and he had a history of fall on the back or an accident or something. Например, к нам приходит пациент, у которого приходит пациент с псориазом, и у него боли в спине, но у него было падение, у него был результат падения или травмы спины. Many women who had a cesarean or some abortions later complain of back pain, or patients who had a cesarean and was given epidural, this spinal anesthesia, sometimes complain of back pain. Например, женщины после абортов или после кесарево сечения, или приходят с болями в спине, иногда после того, что они получали эпидуральную анестезию. So here the main remedies are hypericum and kalicarb. В этой ситуации основными препаратами являются гиперикум и каликарбоникум. So like that, what we have to do is, after taking the case, we have to differentiate between the natural chronic diseases and the chronic diseases that have come from some mechanical problems. В этой ситуации мы должны продифференцировать между двумя натуральной, естественной хронической болезнью и болезнью, которые возникли в результате хронических повреждений. So we have to differentiate it both. И тут важно продифференцировать, правильно продифференцировать.
Then comes the drug diseases. Следующие являются болезни в результате лекарственные болезни. For example, many people nowadays complain of sleeplessness, then they complain of constipation, depression, etc., which is due to the drugs they have taken in the past, or which are taken every day for constipation as a laxative or something. Например, часто люди к нам приходят с такими состояниями, как бессонница, или запоры, или депрессия. В частности, например, в случае запоров они принимали лекарства ежедневно в течение долгого времени. In my experience in Western countries, many women complain of these three complaints: sleeplessness, constipation, and depression, and they are under some medication for a long time. Очень многие женщины, которые в западных странах, особенно я вижу, приходят с основными жалобами на бессонницу, запоры и депрессию, и выясняется, что они принимали лекарства долгие годы. Many times our remedy is the universal antidote Nux vomica. В этой ситуации нашим препаратом является универсальный антидот Nux vomica. Nowadays, many patients who have undergone had cardiac problems and put stent or bypass surgery or something, they are under medication like ecosprin and everything. And later they develop a condition where they have a lot of bloatedness and loss of appetite and feels very great distress. Многие пациенты после того, как они перенесли операцию шунтирования, они принимают лекарства, после этого антикоагуляционные лекарства, у них возникают неприятные ощущения в животе, у них возникает вздутие, газы, и очень сильный, благодаря этим вздутиям они находятся в большом дистрессе из-за этого. So in such cases, the patient says that if he can pass or if he can get some flatulence, he will be okay. In such a case, the main remedy is lycopodium. В этой ситуации у пациента даже затруднен отход газов, и он говорит часто, что если бы только могли отойти газы, ему стало бы легче. В этой ситуации препаратом является лейкоподиум. A few doses of lycopodium 30 at proper intervals can clear the problem. Очень часто лейкоподиум 30 в нескольких дозах может разрешить эту ситуацию. Then comes the next one, the occupational diseases. Следующей категорией являются профессиональные заболевания. People working in chemical factories. Люди, которые работают на химическом производстве. They develop lung diseases. What diseases? Lung diseases. Люди, работающие в химическом производстве, у них часто возникают заболевания легких. And silicea is one of the best remedies for that. И один из лучших препаратов является силицея. And nowadays we have lots of software engineers who usually get back pain and complaints with the eye. У нас есть много работающих компьютерщиков, у которых появляются проблемы со спиной и глазами. Because they sit a long time in the chair. Потому что они подолгу сидят на стуле. And the eye complaints are mainly due to focusing on the computer for a long time. И им необходимо фокусироваться на экране компьютера долгое время. И это вызывает проблемы с глазами. For this eye problem, usually we give ruta. В случае проблем с глазами мы даем руту. And for the back pain, usually we give Rostox or Hypericum, something like that. Если в случае болей в спине препаратами являются Рустокс и Гиперикум. And there are people who have some occupations which demands or it creates a lot of diseases.
у некоторых людей есть профессии, которые вызывают много болезней. So while taking the case in a chronic disease, what we have to differentiate is what are the symptoms which came from mechanical diseases, what are the symptoms which came from drug diseases, or what are the diseases due to occupation. Поэтому, когда мы берем любой хронический случай, мы первым делом должны продифференцировать, какие симптомы идут от механических повреждений, лекарственной болезни или профзаболеваний. Likewise, there is one more that is inappropriately called chronic diseases. Есть еще другие состояния, которые неправильно называются хроническими болезнями. It may be due to some habits, like not attending to the toilet at the proper time, and slowly they develop constipation. Например, человек, который не связан с неправильным образом жизни. Например, люди, которые задерживают стул и не идут вовремя в туалет, у них может начаться запор в связи с этим. Sleeplessness due to not properly attending to the sleep at a proper time every day. Или, например, бессонница, которая возникла в результате того, что люди не ложились спать в правильное время. Or constipation because of not enough fiber or water in the food. Или, например, запор в результате того, что в еде находится мало клетчатки или человек пьет недостаточное количество воды. In such cases, we have to inquire what is the cause of this problem and ask the patient to make necessary changes in his lifestyle to clear this problem. В этой ситуации мы должны всегда расспросить и порекомендовать пациенту изменить определенные вещи в его стиле жизни, образе жизни. So, the diseases which we were discussing so far does not come under the miasmatic diseases. Поэтому то, о чем мы сейчас до сих пор говорили, это не относилось к миазматическим заболеваниям. And they are not really chronic diseases. И мы не можем это называть хроническими болезнями. So next we will discuss about the natural, real chronic diseases. Поэтому сейчас то, о чем мы начнем говорить, это настоящие хронические болезни. The natural, real chronic diseases are due to miasms. Естественные, натуральные хронические болезни возникают из-за миазмов. So the miasms, there are basically 3 miasms. Существует 3 основных миазма. And the main miasm is sora, or the mother miasm is sora. Основной миазм или материнский миазм – это псора. But there is a stage where people are in the latent stages of the miasm. Но бывают состояния, когда люди находятся в спящем латентном состоянии миазма. So why one should know about the miasm, we have discussed earlier. Все, что нужно знать о миазмах, мы уже с вами обсуждали. The symptoms of the miasm depends on the bond between the miasm and the constitution. И симптомы миазма зависят от связи взаимодействия миазма и конституции. The last webinar I told you about the latent sora. В предыдущем вебинаре я вам говорил о латентной псоре. We all know that we are all born with all the 3 miasms now. На сегодняшний день мы все рождаемся с всеми 3 миазмами. Because our previous generation has all the 3 miasms and it is transmitted to us also. Потому что наши предыдущие поколения, наши предки уже получили все 3 миазма, и это передано нам. But we remain healthy to a certain extent because
the miasms are latent or in the sleeping stage. Потому что мы какое-то время находимся в состоянии хорошего здоровья, потому что эти миазмы находятся в латентном или в спящем состоянии. Many people may ask the question, if everybody has all the three miasms in this world, why some people remain healthy or comparatively healthy? Потому можно задать вопрос, почему, если у всех есть все три миазма, почему многие люди остаются здоровыми или практически здоровыми долгое время? It is because their miasms are in a sleeping state or in a latent state. Это потому, что их миазмы находятся в латентном или спящем состоянии. That is the stage on which they are. But later, after some time, they will go to or shift to the miasmatic or the proper miasmatic stage. Но через некоторое время организм переходит в такое именно миазматическое состояние. That's why even in yoga and all, they say that after 40, we are on the downslide. Поэтому мы говорим, что после 40 лет мы все скатываемся вниз. Before that, because we are young and our vital force is good, the miasms are kept under control or they remain in the sleeping stage. До этого времени, пока мы молодые и наша жизненная сила сильная, миазмы находятся под ее контролем, и они остаются в спящем состоянии. But when some certain situations come, this latent sleeping miasms will rise up and start showing symptoms. Но позже возникает ситуация, когда миазмы выходят из-под контроля и начинают развиваться. So in the last webinar, we discussed about this, maybe a pregnancy or any emotional problems or any physical problems. All these can trigger or wake up Мы говорили... the sleeping. Мы в прошлом семинаре мы говорили об этом, и мы говорили о том, что некоторые ситуации, например, беременность или какая-то болезнь или эмоциональная ситуация может спровоцировать и является таким пусковым механизмом для того, чтобы организм ушел из спящего состояния миазма, и миазм поднялся. And then this individual starts showing symptoms. И в этот момент у этого человека начинают проявляться симптомы. So, coming to the first miasm, that is Sora. Возвращаясь к первому миазму, который миазму псори. Actually, but Hanuman says Sora is the basic miasm or the mother miasm or the first miasm that occurred in human beings. Ханеман говорил, что псора является первым миазмом, который возник у человечества, или базовым миазмом, или материнским миазмом, это первый миазм, который возник у человечества. So when we look into the origin of diseases, когда мы смотрим на причины болезни, or in the first so many years we had symptoms of Sora alone. Уже тогда мы видели, когда мы смотрим на основы болезни, на начало болезни, уже много лет мы видели симптомы псоры. So Hanuman said 7/8 of all chronic diseases are due to Sora. И Ханеман говорил, что большинство болезней базируется на псоре. And at that time, mostly psoric remedies were mostly used.
Во времена Ханемана основными болезнями была псора, и в то время основными препаратами были антипсорические препараты. So if we trace the origin of diseases, what we see is, если мы проследим начало болезни, то мы увидим. In Bible, it is written that Israel people had scabies, and that is the first disease that was detected in the human beings. Если мы прочитаем Библию, то в Библии сказано, что жители Израиля в то время имели чесотку. Это была первая болезнь описанная. Это была чесотка. So when you look into the symptoms of scabies, what we see is itching, vesicular eruptions. И там, как было написано, это были зудящие везикулярные высыпания. So this was the first symptom noted in human beings. То есть первой болезнью, записанной у человечества, были вот именно эти зудящие везикулярные высыпания. The word meaning of sora is a groove or a pollution or a stigma. И слово псора переводится как загрязнение или такое, или стигма, или что-то плохое, возникшее. And the word sora came from Hebrew word soret. И слово псора возникает от ивритского слова цора. So what Hanuman says is, as long as the man was true to his nature and he was thinking good, and when he was good to his neighbor, there was uprightness, justice, everything. The human beings did not have much diseases. И Ханеман говорил, что если бы человечество жило правильно с природой, если бы оно было по правде природы, если бы человек думал правильные мысли, был хорош со своими соседями, вообще жил бы как бы, назовем так, благочестиво, вот у него не было бы болезней. Hanuman explains this in Chronic Diseases. Ханеман объясняет это в книге «Хронические болезни». And what he says is, when the human beings started thinking bad, the susceptibility or the tendency to diseases started from there. И Ханеман говорил, что когда человек начал, его мышление стало нехорошим, в этот момент возникла его восприимчивость к хроническим болезням. То есть, когда человек начал думать плохие мысли, так назовем, в этот момент восприимчивость к болезням у него повысилась. So, 3,400 years ago, Moses pointed out several varieties of itch. За это время появилось много разных вариантов того, что называется зуд. It spread to Greece, Arabia, and lastly in Europe. И эти болезни, связанные с зудом, распространялись на Ближнем Востоке. You said in Middle East, where else in Egypt? Sorry, Dr. Jones. Then the malignant erysipelas spread in Europe. Эти болезни распространялись и в конечном итоге пришли в Европу, и в Европу пришел злокачественный сифилис. Then came leprosy. Потом появилась проказа. And we had leprosy sanatoriums throughout the world. И такие лепрозории для прокаженных появились по всему миру. So until that time, the diseases were manifested mostly on the outermost layer of the body, that is the skin.
И в то время болезни проявлялись на внешней части тела, вне внутренней части организма, практически на коже. And at that time itself, people were using baths, ointments of sulfur, lead, copper, zinc, mercury, etc. И в это время люди принимали всевозможные различные ванны или всевозможные кремы, которые на основе серы, меди, свинца, ртути и так далее. So instead of that, now people are using steroid ointments. Тогда принималось это, сейчас на сегодняшний день люди используют стероидные препараты. So here what happened is, it suppressed the eruptions and it went to the deeper layers of the body. И эти все средства подавили внешние высыпания, и болезнь перешла на более глубокие слои организма. So the psora became from the primary stage, went to the secondary suppressed stage. То есть псора из первичной стадии перешла во вторичную подавленную стадию. Then how the psora spreads? Как псора распространяется? This vesicular itching eruptions spread to another person. Once it enters the body of another person, takes 7 to 14 days, and it develops into vesicles. То есть псора, например, когда у человека возникают везикулярные высыпания, они передаются другому человеку путем заражения. В течение от 7 до 14 дней они появляются у другого человека в виде таких же весикулярных высыпаний. Then by 1500s, syphilis came. В районе 1500 года появился сифилис. Then this psora combined with the syphilis. Извините, я неправильно сказала. В 15 веке. В 15 веке появился. And we have the tubercular mysom. Появился сифилис, и в результате этого после появления сифилиса появился туберкулярный миазм. So that's why when we look at the history, we find after this leprosy, tuberculosis came throughout the world. Что мы видим, что после болезни такой, как проказа, следующей болезнью, которая прошла по всему миру, появился туберкулез. So at that time, many leprosy sanatoriums were converted to TB sanatoriums. И все лепрозории в конечном итоге превратились в санатории для туберкулезных больных. Then by 17th, 16th century, gonorrhea came. В 16-17 веке широко начала распространяться гонорея. So gonorrhea is the last mysom. То есть гонорея принесла последний миазм. And we have psora, syphilis, and psychosis. И таким образом у нас появились псора, сифилис и сикоз. Then when the psychosis became predominant, когда сикоз стал доминирующим, we have cancers, arthritis, diabetes, high cholesterol, hypertension, etc. Появились, когда сикоз стал доминирующим, появились такие болезни, как артрит, рак, высокий холестерол, диабет. That's why most of the main chronic diseases which we see around the world are mainly psychotic. Сейчас основные болезни, которые мы видим в мире, являются психотическими. So this is the way it spread, the mysom, how it originated and developed. Это то, как миазмы появились и как они стали распространяться и развиваться. So psora was mainly confined to the skin. Псора была практически болезнью, которая ограничивалась кожей.
with the itching, burning, etc., etc. Где были только жжение и зуд. Then came syphilis. После чего пришел сифилис. So we started getting ulcers, degenerations, etc., etc. Где появились изъязвления, дегенеративные проявления, разрушения. And when the gonorrhea or the psychosis became predominant, И когда начала доминировать гонорея и сикоз, we started getting more tumors, cancers. Мы стали видеть больше опухолей и рак. So we have more, now we are mostly in a more of a psychotic stage. То есть сейчас мы как человечество находимся больше в психотической стадии. That's why throughout the world we have these 4 or 5 chronic diseases predominant. И поэтому мы видим сейчас по миру, где по всему миру наиболее распространены 4-5 основных болезней психотических. Okay, now we will come to SORA, the symptoms of SORA. Возвращаясь к симптомам ссоры. Hello. We hear you. Okay, so now we will discuss the psoric miasm. Давайте поговорим о псорическом миазме. So what are the symptoms of SORA? Какие симптомы псоры? Why we should know the symptoms of SORA is because nowadays we see all the 3 miasms in human beings. Почему мы должны знать симптомы псоры? Потому что мы, в принципе, видим у всех людей все 3 миазма. And when we treat chronic cases, и когда мы лечим хронические случаи, we come across different manifestations of different miasms, one after another or together. И когда мы берем эти случаи, мы видим у людей проявление всех 3 миазмов, или каждого по одному, или всех 3 вместе. That's why Hahnemann said in chronic diseases that we need several anti-miasmatic remedies in succession to cure a chronic disease. Поэтому Ханеман говорил, что нам нужно для лечения хронических заболеваний, нам нужно несколько антимиазматических препаратов, ряд миазматических препаратов, которые должны быть применены один за другим. So sometimes we have the symptoms, the predominant symptom may be a psoric symptom or a psychotic symptom or a syphilitic symptom. То есть мы иногда можем видеть, что у пациента преобладает психотический симптом, или псорический, или сифилитический. If we know the symptoms of each miasm, we will be able to know which miasm is predominant in that patient. То есть, когда мы видим этот симптом, когда мы понимаем этот симптом, то мы можем понять, какой миазм сейчас преобладает у этого человека. That's why nowadays, when we treat certain patients, some symptoms go off, then another group of symptom comes up, then when that also is gone, another set is coming up. Поэтому, когда мы лечим пациентам, у нас, например, уходит один симптом, а потом появляется один или группа новых симптомов. Потом, когда эти симптомы уходят, появляется следующая группа симптомов. Many cases of asthma or allergy, when we treat, we see that asthma goes off, then the skin diseases start coming out. Например, при лечении аллергии или астмы у нас улучшаются симптомы аллергии или астмы, но после этого появляются симптомы, кожные симптомы. This is because you have brought under control the psychotic miasm, and then the underlying SORA becomes predominant.
Это значит, что вы, это значит в этой ситуации, что вы привели в порядок, уменьшили сикотические симптомы и усилились псорические симптомы. И псорические симптомы вышли на поверхность. So then from the symptoms, we must be able to identify which miasm is predominant. То есть по тем симптомам, которые мы видим, мы можем определить, какой симптом, какой миазм в данный момент доминирует. Then we have to change the medicine. И это время, когда мы должны изменить препарат. So one should know these changes in symptoms and the change in the miasms, respective changes in the miasm. Поэтому изменение симптомов часто показывает нам изменение миазма, превалирующего миазма. Okay, then coming to the symptoms of psora. Возвращаясь к симптомам псоры. Last time we discussed about the symptoms of latent psora. В прошлый раз мы обсуждали симптомы латентной псоры. Latent psora means the patient is comparatively healthy, but he may get some symptoms once in a while. В случае латентной псоры пациент практически здоров, но время от времени у него появляются некоторые симптомы. That's why one author said, you can say that he is on the verge of from the latent psoric stage to the psoric stage. И, как говорил один автор, человек находится на грани между латентной псорой и настоящей яркой псорой. That means he doesn't have much chronic problems, but still in between he may get a running nose or a sneezing or a cold or coryza, which just comes and goes. То есть, например, он в принципе здоров, но время от времени у него может быть чихание, насморк, какие-то небольшие симптомы простуды, которые приходят и уходят. Actually, nowadays when we see people with allergic rhinitis, what we observe is in the beginning they had a small running nose, then nose block, then cough, then sneezing. Yeah, it's not connected there. Например, если мы видим человека с аллергическим ринитом, то сначала у него было небольшое чихание, заложенность носа, после этого уже начался кашель и так далее. So slowly it becomes a regular feature with recurrent complaints. То есть, если вначале это происходило иногда, то со временем это уже эти проявления начались чаще и стали хроническими проявлениями. In the beginning, he used to get it once in 3 months or 4 months only. So he was in the latent psoric state. Когда они проявлялись только раз в 3-4 месяца, этот пациент находился в состоянии латентной псоры. Later, he started getting it very often or finally every day. Потом это стало проявляться чаще и чаще, и в конечном итоге стало ежедневной проблемой. So now he has gone to the really psoric stage. То есть в этот момент, когда это стало ежедневным, он перешел из латентной псоры в настоящую псору. Then coming to psora, most of the acute diseases are due to psora. Большинство острых заболеваний происходит благодаря псоре. And the main thing how we can differentiate these three miasms are И то, как мы можем дифференцировать между тремя миазмами, looking at the pathology. Это тем, что мы анализируем патологию. We know basically in pathology there are 3 different pathologies. Мы знаем, что в патологии существует 3 различных вида патологии. The first one is inflammation, Первое – это воспаление. which corresponds to our psora. И воспаление относится к псоре.
Then comes the degenerations, which corresponds to our syphilitic miasm. Потом дегенерация, и дегенерация относится к сифилитическому миазму. And then comes the new growths or neoplasms, tumors, etc., which corresponds to the psychotic miasm. И последнее – это появление новообразований, рост чего-либо или опухоли, которые относятся к психотическому миазму. So, when you study the pathology, we see that most of the diseases starts in the inflammatory stage and goes to either to the degenerative stage or to the neoplasm stage. Мы видим, что все заболевания начинаются с воспаления, а потом они переходят либо в фазу дегенерации, либо в фазу новообразования. So this is a proof that Sora is the beginning of all diseases. И это является доказательством того, что псора на самом деле является основой и началом всех болезней. This you can see in almost all the chronic diseases. Это то, что вы можете увидеть на основе всех практически любых болезней. For example, patient having carcinoma breast Например, or a пациент, tumor in the breast. например, у которого рак или опухоль в груди. So, a person having tumor in the breast is coming under psychosis. Если это опухоль в груди, то это психоз. But if you trace back the history of that patient, Если мы проследим историю этого пациента, этой пациентки или пациента, the patients usually say they used to get a swelling once in a while or during the menstrual period, and then it goes back and to and fro. You know, it goes. Если мы проследим, то мы видим, что этот пациент говорил, что у него были жалобы на, например, отечность или опухание, или набухание, иногда, например, в менструальный период. So there was a stage like that some years back. То есть как предварительные стадии были за годы до развития опухоли. Then that was the stage of Sora. И это была псорическая фаза. But later, Но позже this tumor remains there. It does not disappear, but remain there. Но позже этот опухоль, как бы она не исчезла, а продолжала оставаться. So it's slowly going to the psychotic stage. И пациент перешел уже в психотическое состояние. Likewise, in arthritis, Или, например, артрит. the first symptom usually the patients used to tell us is they have stiffness or slight pain of the joints years back, and it slowly progressed and it reached the arthritic stages. Или, например, в случае артрита пациент говорил, что у него долгое время вначале были боли или скованность, которая продолжалась и в конечном итоге привела к развитию артрита. Many asthmatic patients, in the beginning, they had a nose block or running nose, then sneezing, like that, and slowly they develop asthma. So from the soric state, they go to the psychotic state. Очень многие пациенты с астмой говорили, что вначале у них было чихание, заложенность носа или насморк, и это продолжалось и в конечном итоге привело к развитию астмы. So likewise, you can see almost all the chronic diseases, the beginning is an inflammatory stage and then goes to the degenerative stage or to the
tumor stage. То есть практически во всех, какую бы болезнь мы ни проследили, мы увидим, что начало идет в воспалительном заболевании, и потом оно переходит либо в дегенеративные изменения, либо в состояние новообразования. That's why Hahnemann says psora is the mother of all the chronic diseases. Поэтому Ханеман говорил, что псора является матерью всех хронических болезней. Then, from the pathologic point of view, psora produces inflammatory conditions and produces functional disturbances. С точки зрения патологии, псора вызывает воспаление или функциональные изменения. Actually, the disease starts on the functional level and then slowly go to the structural level. Любые заболевания начинаются сначала с функциональных изменений, а потом переходят на органические структурные изменения. So this functional level is the inflammatory stage of the disease, and that is due to psora. То есть, когда мы видим функциональные нарушения, то они связаны с воспалительными процессами, и это псорическая фаза. Then suppression of the vesicular eruptions, that is the primary eruption of psora, leads to secondary stage of psora. Sorry. No, the primary stage we see the vesicular eruptions, itching vesicular eruption, and when you suppress it, it goes to the next secondary stage. Нарушение и подавление везикулярных высыпаний приводит к подавлению и переходу псоры из первичной фазы во вторичную фазу. Now we will look into the symptoms of psora in different parts of the body. Теперь посмотрим на симптомы псоры в разных частях тела. So the big psora does not changes; it produces only functional problems. У псоры нету структурных изменений. Псора производит только функциональные изменения. So what happens? It mainly produces symptoms on the skin and the mind. Псорические симптомы в основном находятся на коже, и это кожа и сознание. That's why most of our mental diseases have a beginning, have a psoric beginning. Поэтому практически все психические заболевания начинаются с псоры. So, mind. What are the symptoms of psora in the mind? Какие симптомы псоры связаны с психикой? Psora is actually the best condition of mind. Псора — это лучшее состояние сознания или психики, которое есть. They are quick and active, intelligent. Они, you said intelligent, what else? Hardworking, intelligent, quick and active. Окей, они активные, они умные, они тяжело работающие. And sensitive. Чувствительные. So here what we see is, you can relate this condition to our nexomica. Это те симптомы, которые мы часто видим у нуксвомики. The nexomica man or the nexomica mind. Состояние психики нуксвомики или пациента нуксвомика. He is very active, he is quick to react. Он быстрый, он активный, он быстро реагирующий. And another symptom is fear. Еще один симптом псоры — это страх. You know, the main remedies for fear are aconite, arsenic, opium. Например, основные препараты для страха — это аконит, арсеникум, опиум.
So these are the main symptoms of psora in mind. Это основные симптомы псоры в сознании, для сознания и психики. So here, what happens is, he is a hardworking man, who very intelligent and a successful person. То есть мы здесь видим человека тяжело работающего, умного и успешного. At the same time, he is sensitive. При этом он чувствительный. Hello? Алло? Okay. At the same time, he is very sensitive Он очень чувствительный. and ambitious. Инна, у тебя выключился микрофон. Да, я уже, меня выключили. Он чувствительный, амбициозный. And that is one of the problems later on. И некоторые проблемы возникают позже. So a very ambitious man will not be satisfied with the existing state of things. И амбициозный человек никогда не будет удовлетворен существующим положением дел. He wants more money, he wants to develop himself, he wants to acquire more wealth, everything comes there. Он хочет больше денег, он хочет развиваться, он хочет получить больше. Then comes the head symptoms of psora. И появляются симптомы псоры начинаются в голове. So the main thing here is most of the headaches comes under psora. И начинаются головные боли, потому что основные головные боли – это псорические симптомы. Headaches without any structural changes. Это головные боли, без структурных изменений. Just think of our main remedies for headache, that is belladonna, gelsemium, nexomycia. Поэтому основные препараты, которые мы используем для головных болей, являются белладонна, гильземиум, нуксвомика, Sanguinaria, spigelia. сангвинария, спигелия, растительные препараты. Sanguinaria is the main drug for right-sided headache and spigelia for the left-sided headache. Для правосторонних головных болей сангвинария и для левосторонней головной боли спигелия. So if it is if the headache is without any structural changes, it comes under psora. Если головная боль не имеет никаких структурных изменений там нету никаких структурных изменений в голове, нету никаких оснований структурных для головной боли, то это псорические головные боли. So that is the reason why most of the headaches we treat, finally we give a dose of sulfur. Поэтому для того, чтобы окончательно излечить головные боли, мы должны дать дозу сульфура. Most of the migraines comes under this group. И основные мигрени относятся к этой группе. So a headache without any structural changes comes under psora. Я повторяю, головные боли, у которых нету никаких изменений, не основаны ни на каких изменениях в мозгу, они относятся к псоре. Vertigo without any structural changes comes under psora. То же самое касается головокружений, которые не основаны ни на каких структурных изменениях. Then comes the face symptoms of psora. Face? Yes. Да, следующим является психические изменения лица. See, think of the face of belladonna. Представьте себе лицо белладонны. With a, reddish color. Такое красное лицо. And the blood is pumping to the face. И мы видим, что кровь приливает к лицу. With the red lips. Красные губы. Or a red eye. Или красные глаза. So here the main thing is, belladonna is the typical face of psoric
miasm. Белладонна – это типичное лицо псорического миазма. Then the next one is the eyes. Следующее – глаза. Pain in the eyes Боль в глазах. without any structural changes. Боль в глазах без каких-либо структурных изменений глаз. Many times our belladonna or a ruta or a gelsemium Это will может быть help. белладонна, джилземиум или рута. Then yellowness around eyes, Желтый оттенок вокруг глаз, желтоватый. recurrent conjunctivitis, recurrent styes, Например, повторяющиеся конъюнктивиты, повторяющиеся ячмени. then the ear symptoms of psora. Ушные проявления псора. Oversensitive to sound and noise. Гиперчувствительность к звукам или шуму. Then oversensitiveness means they cannot tolerate high-pitched sounds. It causes pain in the ear. Гиперчувствительность имеется в виду, что человек не может, например, слышать высокие ноты, это вызывает прямо боль в ушах. Then simple otitis. Или обычный неосложненный отит. That means inflammation of the ear. Воспаление, ушное воспаление. So all this comes under because of psora. Это все происходит в связи с псорой. Then comes the nose symptoms. Псорические симптомы носа. As I told you in the beginning, psora is oversensitive. So you will find this oversensitiveness in all the, all the organs. Мы говорим, что псора гиперчувствительна, и эту гиперчувствительность мы можем увидеть в любом органе. So they are oversensitive to smell. Например, они гиперчувствительны к запахам. They have the stuffing up of nose, sneezing. У них бывает, что заложен нос, чихание. Sneezing, redness. Чихание, покраснение. Then watery discharge. Выделения водянистые. And hot burning discharges from the nose. И выделение из носа горячие и обжигающие. The typical example is some children having recurrent coryza with a watery discharge always. Это выделение из носа, такой водянистый насморк. Then the mouth symptoms. Симптомы во рту. The redness of the lips. Красные губы. Then the burning of lips. Может быть, жжение губ. Swelling of the mouth cavity. Набухание внутри рта. All these are the symptoms. Sometimes the offensive smells from the mouth. Может быть, плохой запах изо рта. Then one main symptom is biting the teeth in children. Biting? Grinding the teeth. У детей это может быть скрипение зубами. So in grinding of teeth, our best remedy is Sina. Самым лучшим препаратом при скрипении зубами является цина. Then comes taste. Кроме этого, вопросы вкус во рту, вкус. So in the taste, some people have bitter taste in the mouth, bad taste in the mouth, sweetish taste in the mouth. All these are coming under psora.
Например, сладкий вкус во рту, горький вкус во рту, неприятный вкус во рту. Это все идет по линии псоры. Sometimes the people having diabetes have this bad taste in the mouth. Например, у людей с диабетом у них плохой вкус во рту. And dryness of the mouth. Или, может быть, сухость во рту. And bryonia works very well. Sorry? Bryonia works very well. Бриония отлично работает в этой ситуации. Then comes the chest symptoms. Кроме того, дальше симптомы в груди. Cough. В грудной клетке. Это кашель. With a scanty or tasteless sputum. Например, кашель с небольшим количеством и безвкусной мокроты. Next area is the heart. А следующее – это сердце. The heart, what we see is many people complain of tachycardia, palpitation, then they complain of heaviness of the heart, everything. Например, сердце – это может быть сердцебиение, тахикардия или тяжесть в области сердца. They undergo the ECG and different tests for heart complaints. Они идут делать кардиограмму и другие тесты по поводу сердца. And they don't find anything, any structural problems. И им говорят, что все в порядке, нет никаких структурных изменений. So they are on the psoric stage of cardiac diseases. В это время они находятся в псорической фазе кардиологических заболеваний. So there won't be any problem in the structure. То есть нету никакие структурные изменения не обнаруживаются. So for palpitation, you know, one of the best remedies is gelsemium. Мы знаем, что для сердцебиения один из лучших препаратов это гельземиум. Arsenic, natramol. Арсеникум, натрум, уреатикум. There is no structural changes, but there is a functional problem. Нету никаких структурных изменений, но есть функциональные проблемы. Then comes the next one, the desires and aversions. Следующее пристрастие и отвращение. Desires and aversions are very important because it is a physical general. Пристрастие и отвращение очень важны, потому что это общие физические симптомы. So this desire for or craving for unnatural things. Например, желание неестественных продуктов. Especially we see in children. They like to eat chalk, salt, mud or something, you know, anything and everything they may bite. Например, это мы часто видим у детей, которые хотят, например, кушать мел или соль или грязь. В общем, едят все, какие-то разные вещи, все подряд хотят. Then unnatural hunger. Или неестественный голод. Some people, even after eating a lot, after 1 hour or half an hour, they want to eat again. То есть, когда человек, например, поев, уже через час он опять голоден и хочет есть опять. Some people don't have the appetite at all. Или люди, у которых вообще нету аппетита. So we know that one of the main remedies which we give for loss of appetite is Nexomica. Поэтому при отсутствии аппетита один из основных препаратов, который мы даем, это нуксвомика, Which is a psoric remedy. который является псорическим препаратом. Then comes the stomach complaints of psora. Теперь желудочные проявления псоры. Bloatedness, Это вздутие, belching, отрыжки, flatulence, газ, heartburn, nausea, тошноты и heartburn, это изжоги. diarrhea, vomiting, Это может быть поносы или рвоты. or a sensation of fullness after eating, Или ощущение or переполнения weight after eating. or
or weight, they feel that it is too much after eating, even little food. Ощущение переполнения или тяжести в желудке после еды. So these are the stomach symptoms. Then come to the abdomen. Это симптомы в желудке. Теперь брюшная полость. So constipation. В первую очередь это запоры. Or diarrhea. Запоры поносы. Or a loose motion. Или такой жидковатый стул. Intolerance to certain foods like milk, egg, meat, or potato, like that. Непереносимость какого рода продуктов, например, молока, яиц, картофеля. So these are the psoric symptoms in the abdomen. Это основные псорические симптомы брюшной полости. So they are prone to get worm troubles. И псорические пациенты склонны к появлению к глистам. Like ascaris, pinworm. Например, аскариды, острицы. That's why many of the worm remedies, after giving the worm remedies, we are supposed to give high potency of sulfur. Поэтому у людей с глистами, после того, как мы им даем специфические антиглистные препараты, мы должны дать сульфур высокой потенции. There is no structural change, but the environment inside the stomach is favorable for the growth of these worms. То есть структурных изменений нет, но обстановка, состояние желудочно-кишечного тракта, брюшной полости, она способствует тому, чтобы там могли существовать глисты и паразиты. Then comes the urinary bladder symptoms. Дальше симптомы мочевыводящей системы и мочевого пузыря. So actually there is a distension of bladder, retention of urine. Например, это может быть расширение мочевого пузыря или задержка мочеиспускания. Some people, when they cough, the urine drips. Или, например, человек, когда кашляет, у него может быть выделение мочи, он теряет мочу. Then the menstrual symptoms of psora. Менструальные симптомы псоры. Here, there won't be any tumors or overgrowth of the uterus or any cyst in the ovary. У псоры нету никаких структурных изменений, там нету каких-либо опухолей или опухолей матки или поликистоза кист яичника. So many patients come and say they have done the ultrasound examination, they have did many tests, but nothing is found. But they have severe dysmenorrhea, they have irregular menses or too much bleeding, many complaints. Например, пациенты говорят, что им сделали ультразвуковое обследование, но они не нашли никаких проблем с органами гинекологическими, но у них все равно есть сильная дисменорея или нерегулярные месячные, или слишком сильные кровотечения. So, complaints without any structural changes in the ovary or uterus. То есть есть жалобы без структурных изменений матки или придатков матки или яичников. Then comes the extremities. Следующее – это конечности. That means the arms and legs. Руки, ноги. I told you, in many arthritis, rheumatoid arthritis, rheumatic arthritis, or any type of joint complaints, the beginning symptom is stiffness, pain in the morning, something like that. Мы знаем, что в начале любого заболевания артритом, например, дегенеративного артрита или ревматоидного артрита, все начинается с состояний боли или, например, скованности, например, по утрам.
Some patients complain of cracking in joints, Или, cracking например, sound from the joints. пациенты жалуются, что у них хрустят суставы. And when they check for the RA factor or ASO, they don't find any problems at all. Например, но они, когда делают любые тесты, например, ревмофактор, они ничего не находят. Или, например, But там, they are in the beginning of arthritis or such diseases. это только начало артрита или этих болезней. So this is the stage of psora. Это псорическая стадия. Then comes the psoric symptoms in the skin. Следующие псорические симптомы кожи. The main symptom is burning and itching. Основными симптомами является чувство жжения при зуде или при чесании. So this burning and itching, then a little bit of separation. Это может быть, поэтому здесь может быть зуды жжения и может быть немножечко, некоторое небольшое количество нагноения. Red spots on the skin. Покраснение на коже. Like that. На коже. Then perspiration. Это потение. Morning sweats. Утреннее потение. And many times the itching is better by scratching. И зуд улучшается от чесания. Then comes the sleep symptoms of psora. А дальше проблемы сна, ссоры. Just think of nexomica. Подумайте о нуксвомике. We know that the nexomica patient is the one who wakes up at 4 o'clock, then cannot go back to sleep for 1 hour or 2 hours, then again go to sleep. Нуксвомика просыпается в 4-5 утра, потом не может уснуть, потом опять засыпает. And psoric people gets unrefreshed sleep. И псорические пациенты, у них сон не освежающий. So sleeplessness, anxiety. То есть у них бессонница, нервозность. Then there are people who sleep after lunch or dinner immediately. Это люди тоже, которые хотят поспать после ланча или после обеда. То есть после обеда, после ужина. They also come under psora. Они тоже, это люди, которые нужно поспать немножко после еды, это тоже псорические пациенты. Then comes the fevers. Теперь лихорадки. Most of the fevers comes under psora. Основные лихорадки это псорические. Они идут под псоры. Except the fever from carcinoma or such chronic complaints. Если это не лихорадки, связанные с карциномой или какими-то хроническими болезнями. The intermittent fevers are all psoric. Все перемежающиеся лихорадки псорические. Then comes the general symptoms of psora. Теперь общие симптомы псоры. Generally, the pain is amelioration by warmth. Боли псоры улучшаются от тепла. And generally, if a patient has burning, it comes under psora. Вообще, когда есть чувство жжения, жжение идет под псорой. And he desires hot food and meats. Usually псора хочет есть горячую еду и питье. And when you consider the climate, psora has aggravation from winter. По поводу климата, псорические пациенты себя хуже чувствуют зимой. Psychosis has aggravation from damp cold or rainy season.
сикотические хуже себя чувствуют при холодной, влажной погоде во время сезона дождей. And syphilis have aggravation during summer. У сифилиса ухудшение летом. So these are the main symptoms of psora. Это основные симптомы псоры. With these symptoms, you can identify the predominant myasm, whether it is psora or not. По этим симптомам вы можете определить у пациента, является ли доминирующим, превалирующим миазмом у него псора. Then, as you know, most of these inflammatory diseases are psoric, Так как and that's why in our Materia Medica it is written to recover from acute diseases, give sulfur. Поэтому в наших книгах написано, если для завершения выздоровления от острых заболеваний нужен сульфур. So I think we have discussed the origin of psora, then the pathology of psora, then the symptoms of psora. То есть мы сейчас с вами обсудили причины возникновения псоры, развитие псоры и симптомы псоры, и патологию псоры и симптомы псоры. So next month we will discuss about the other two miasms. В следующем семинаре мы обсудим два других миазма. And I hope you have understood it properly. Я надеюсь, что вы хорошо все это поняли. Please read the Chronic Diseases theoretical part by Hahnemann. И, пожалуйста, прочитайте книжку «Хронические болезни», теоретическую часть книги «Хронические болезни» Ханемана. There are pages and pages, but I have put it in a nutshell and presented it here. Там много-много страниц, но я сейчас просто все то, что там написано, я как бы сократил и дал выжимку из этого. The king of antipsoric remedies are sulfur and sorghum. Королями псоры являются сульфур и псоринум. Sulfur is hot, sorghum is chilly. Разница в том, что сульфур жаркий, а псоринум зябкий. Okay, now I think we have finished the topic. You can ask questions now. We will have an hour session for questions. Мы закончили нашу основную сессию. Сейчас мы переходим к вопросам. Сейчас одну минуточку. Мы начинаем с вопросом. Я пытаюсь сейчас их найти. Мне их выслали, правильно, сегодня? Да, вопросы в сообщениях. Вопросы в сообщениях. Только я не помню. Ага. Окей, это сегодня. Я хочу только проверить, что это правильно, потому что у меня сейчас 14 января. Мне нужно начать с сегодняшнего дня. Сегодня, окей. Первый вопрос. Есть ли хорошие книги по лечению диабета первого типа с гомеопатией? Можно на любом языке. Dr. Jo's question is, can you recommend any books for which would describe treatment of diabetes type 1? Could be at any language. Not many books, but I will give you a clue. The main remedy that is given is crataegus. Нет, не так много об этом написано, но основной препарат для лечения этого является кротегус. Then you can think about Naxomica. Вы еще можете подумать по поводу нуксвомика. We have results from Naxomica, calcarecarb, tuberculinum, Madorinum. У нас были хорошие результаты при нуксвомика, туберкулинум, мидаринум, калькерия карбоника. But complete cure is only maybe 5%. Но полностью излечение получается только, может быть, в 5%. But in all the cases, we could reduce the amount of insulin. Но во всех случаях мы можем помочь снизить количество инсулина. And avoid complications.
и предотвратить возникновение осложнений. This is what we have seen. Это то, что мы видим. Следующий вопрос. Должна ли быть пауза между конституциональным и миазматическим лечением для проявления симптомов? То есть надо ли после успешного этапа лечения отпустить пациента на несколько месяцев, на сколько? Question is like this. Should it be pause or interval between constitutional and miasmatic treatment so symptom would arrive? Is it important after a successful period of treatment, to leave patient to stop treatment so symptoms will arrive? And should we do it for how many months? See, in chronic disease, what Hahnemann says is, there is a question, how long we have to continue or how long the treatment is needed in a chronic disease? Question was not like this. Question was, if we treat patient constitutionally, and then we would like to see what miasms are left, how long should we do interval between this constitutional treatment and future miasmatic treatment? And for how many months Actually, constitutional treatment means we are removing the weaknesses in a constitution. На самом деле, конституциональное лечение означает, мы убираем слабость конституции. And the miasms affect the individual because of the weakness in the constitution. И миазмы ослабляют человека из-за того, что миазмы начинают действовать, потому что в конституции присутствует слабость. So you can do it like this: acute remedy, chronic remedy, miasmatic remedy, and finally constitutional remedy. То есть порядок действия такой: острое лечение, потом хроническое лечение, антимиазматическое лечение, и только в конце конституциональное. То есть порядок другой, чем вы спрашиваете. And generally, the miasmatic remedies are constitutional remedies also. Потому что антимиазматические препараты это и конституциональные препараты тоже. So sometimes we can do the constitutional treatment and the miasmatic treatment with the same remedy. Потому что и конституциональное и миазматическое лечение часто может происходить одним и тем же препаратом. Then, regarding the space between these two. Что касается интервала между ними. It depends on the duration of action of the remedy. Он зависит от времени действия лекарства. Whether it is miasmatic remedy or constitutional remedy you have given, give enough time to finish the action of that medicine and then only go to the next one. Какой бы препарат вы ни давали, конституциональный или антимиазматический, вы должны дать ему достаточно времени для того, чтобы проработать и быть уверенным, что действие данного препарата закончилось, и вам нужно и только тогда начинать давать другой препарат. Next question. Имплантация была 10 лет назад, 3 года назад началось воспаление вокруг имплантов, слева нижняя челюсть. Переимплантин N5, N7 зубов, нижняя челюсть слева. Имплантация была правая и слева, справа все нормально. Сохраняется воспаление, отек вокруг импланта, обильный зловонный гной с кровью. Кость вокруг импланта разрушена на треть. Гепарсульфур, силицея, триекс, трицетин не помогли. Тут целый случай уже описывается. Принимала арника, ледум, велеспиренис. После имплантации сразу был твердый отек между щекой имплантантов слева. Пожалуйста, что можно значить еще? Implantation was 10 years ago, and 3 years ago, without any reason, we are talking about tooth implant. What? I couldn't follow you. Teeth implant. What? We are talking about teeth implant. Tooth implant. Tooth implant, okay. Yes. It was done 10 years ago, and 3 years ago, they started to have some inflammation. It was left side, lower jaw, and on the right and the left side, but right is fine, left is not. And there is a
there is a swelling, there is inflammation, pain around implants. There is a swelling, and there is a bad smelly pus with blood. The bone is destroyed by 30%. Given hepar, sulfur, silica 3X and 30C, they didn't help. Arnica, lidum, Bellis perennis didn't help. And just after implantation, there was some swelling, which was hard between implant and the cheek inside. What would you recommend? So anyway, the implant is destroyed. Usually in implants, if complaints immediately after implanting, we usually give arnica. Если непосредственно после имплантации боль, мы даем и проблемы, мы даем арнику. But in this situation, what I think is it's an inflammation of the gums. Здесь, I think there is a bone. I think it's actually bone itself, isn't? Okay, bone degeneration and inflammation of the gums. Здесь у нас есть воспаление десен и есть разрушение кости. And in bone degenerations, the main remedy is phosphorus, calcareophos. Для этой ситуации мы даем фосфорус, для разрушения кости мы даем калькерию фосфорику, фосфорус. Auromet. Aurometallicum. Then for gum problem, Marxol. Проблемы, связанные с деснами, это Mercurius solubus. Nitric acid. Acidum nitricum. So Marxol can cover even the gum problem and the bone problem. Sorry, Marxol? Can cover the gums problem and the bone problems. В данной ситуации Mercurius solubus, он покрывает и проблемы с костями, и с проблемами с деснами. And if the pus formation and the smell does not go off, give pyrogen. Если гной и плохой запах не уходит, дайте пироген. Okay, next. Следующий. Панический страх рака. 2 случая. Первый случай 48 лет. Страх онко, плачет постоянно по этому поводу. Внутрипротоковая киста левой молочной железы, обострение в виде прозрачных выделений, на маммограмме фиброзная дисплазия, небольшая внутрипротоковая киста, лимфоузлы. Анамнез: мама умерла от карциномы почки, у сестры злокачественная опухоль левой молочной железы, 4-я стадия. У самой пациентки после родов 25 лет назад аденома левой молочной железы, климакс был спад матки, позитивная реакция от гомеопатического лечения, двухсторонний аннексит кисты яичников. Сейчас не беспокоит. На пульсатида 30С от панического страха рака после ковида на 70%. Вопрос: препарат, тактика. И другой страх онки после тяжелого лечения ковида, общее состояние анализа. Я, конечно, переведу, но, понимаете, такие вопросы, это уже целые случаи. Извините, но это как бы довольно сложно такие вещи решать по телефону, на таком конференции. There are 2 cases of a very big fear of cancer. One woman, she has a history of cancer in the family, and she has a cyst. She has a cyst in the breast, interductal. You know, it between ducts. The cysts are in ducts, and she has some discharge, which are transparent, clear discharge from the nipple, and she has some kind of a fibrosis of the breast, and lymphatic nodes are fine. Nodes are fine, and right now she is in menopause. She had endometriosis and some other psychotic problems, and she had also left breast adenoma, which was removed.
So now her main problem, she's in panic because she's afraid of cancer. After pulsatilla 30, she had 70% of improvement in her symptoms. And what would you recommend? I would recommend lachesis. Доктор порекомендовал лахезис. Because menopause, left breast. Потому что это менопауза, левая грудь. So here you can consider graphitis. Вы можете еще подумать по поводу графита. Then if the patient, even tuja. И даже тую. The next similar case, a woman is 62 years old. After she had COVID, which was very severe COVID, she started to be afraid of cancer. So there is Afraid of cancer. After COVID, she have the main symptom which was left is a fear of COVID. Страх онко после тяжелого течения COVID, общее состояние, анализы. So now the main problem is fear. Fear of after she had COVID, she's afraid she will get cancer. Okay, give arsenic album. Дайте арсенику мальбум. Then go to sulfur. А после этого дайте ей сульфур. But if there is a family history of carcinoma, she can be put on tuja or medorna. Но если есть семейный анамнез онкологический, вы можете ей дать тую или медорину. Hypotensive for some time. В высоких потенциях и дать в течение какого-то периода времени. Okay, next. Окей. Следующие 23 года. Головная боль беспокоит уже 2,5 года. Боль ощущается где-то под затылком. Ощущение такое, что напряжение, стягивание в основании черепа. Постоянное ощущение давления в ушах, как будто они заложены. Недавно еще заметил, что у меня постоянный язык. В языке напряжение, может быть, как-то связано. Связанных с шеей травм не было. О каком препарате можно думать? Patient is 23 years old. He have a headache, which is for 2.5 years. He have this headache, and headache is in occipital area, and there is such a sensation that there is a tension and almost tension and that something is around the occipital area, that something is pulling in. There is also a sensation in the ears, like they are blocked, and also there is a sensation of the tension in the tongue as well. There was no any traumas. There was not any traumas of the neck or of that area. Any other symptom? Доктор еще спросил, есть ли какие-то headache. Доктор спросил, есть ли еще какие-то симптомы. Пожалуйста, включите микрофон и ответьте. Пожалуйста, тот, у кого этот симптом, пожалуйста, ответьте. I ask them to, there is no anything else written here. Gelsemium petroleum. Подумайте о гельземиум и петролиум. Следующий вопрос. Dr. Joss, what would be suggesting for non-diabetic asymptomatic hyperglycemia accidentally discovered? Many thanks indeed. Доктор Джос, может, что вы посоветуете для недиабетической асимптоматической гипергликемии, которую внезапно нашли? So this is it's non-diabetes, it's asymptomatic, and this is hyperglycemia, which was discovered accidentally. No really symptoms, but sugar is high. No diabetes, but hyperglycemia spikes. That shows that there is some
functional disturbance. Значит, мы здесь имеем дело с какой-то функциональными нарушениями. Some potential diabetic people are like this. Люди, которые имеют потенциальное развитие диабета, у них такое бывает. Give the high potency of the constitutional remedy. Дайте высокой потенции конституциональный препарат. Or, Или, because it's a gland malfunction, you can even think of tuberculinum. или так как это плохая работа железы, вы можете дать туберкулинум. Or medornum. Или медоринум. Medornum sulfur. Медоринум сульфур. Следующий вопрос. Какая тактика лечения при детской периодической лихорадке синдроме Маршалла? What would you recommend for when children have recurrent fevers, and it's called Marshall syndrome, like non-recurrent fevers with no reason? The main remedies are tuberculinum, sulfur, Препараты являются туберкулином, сульфур, natramur, натрум муриатикум, arsenic album, арсеникум альбум. recurrent fevers. Повторяющиеся лихорадки. What are remedies for psoriatic problems of the ears? Какие псорические препараты ушные? What are the main psoriatic remedies for ear affections? Belladonna, Это белладонна, then aconite, аконит, arsenic album. арсеникум альбум. Then the other remedies are maybe it is like this, psora plus syphilis. А некоторые другие препараты, когда есть псора и сифилис. Then the remedies are Такие препараты Marxol, Heparsol, Pulsatilla. это пульсатила, меркуриус солюбус и хепарсульфур. But if the discharge is offensive, sornum. Если плохо пахнет, это может быть псоринум, Creosote, криозот pyrogen. и пироген. Okay. So the main antisoric remedy in otitis is sornum. Основной антипсорический препарат для ушных болезней это псоринум. Основной антипсорический препарат для ушных болезней это псоринум. Next question. Женщина 70 лет, сломана сама головка плеча, которая ходит в плечо, вдолбленный перелом, сильнейшие боли. Речь идет о переломе левого плеча. Dr. Joss, it's a question regarding women which have a fracture of the shoulder, specifically the head of the shoulder, one which is getting in, you know, the head of the shoulder. And this is, she has extremely painful fracture because of it. 70 years old woman, left shoulder. Shoulder, if it is a fracture, think of calcareous symphytum ruta. Если это плечо и перелом, то калькерия фосфорика, симфитум и рута. How many days after this fracture occurred? Сколько дней после перелома? Пожалуйста, ответьте. 4 days. 4 days? 4 дня. Okay, give arnica 30. Пока давайте арнику 30. Morning and night. Утром и вечером. For 2-3 days. 2-3 дня. Because in fracture, maybe some damage to the muscle, ligaments, and bone, of course, maybe there. Во время перелома есть поражение других тканей, например, связок или сухожилий и других тканей, ну, конечно, кости. You can think of arnica, belladonna for the first 1 or 1.5 weeks, then go to remedies for fracture, like a calcareous symphytum ruta.
Окей, значит, первые недели арника и белладона, а потом уже калькирия фосфорика, симфитум рута для именно самого перелома. Следующий вопрос. Как соотносится то, что боли улучшаются от тепла, есть желание теплой еды и питья, симптомы псоры, и то, что король псоры, сикоз, имеет противоположные модальности. Боли лучше в прохладе, желание прохладного питья и прохладной воды. Следующий вопрос. Тут какой-то очень странный вопрос. Король псоры, сикоз. Имеет противоположные модальности. Лучше в прохладе, желание. Пожалуйста, вот этот вопрос перепишите, потому что непонятно, что такое король псоры, сикоз. Я думаю, что вы просто какое-то другое слово должны были написать. Если можно, пришлите название. Я тогда ему скажу позже. Пациент месяц после ковид. Одышка при незначительной нагрузке. Кашель редкий, слабость выраженная, сонливость. На кислороде периодически. Что можно назначить? The patient is 1 month after COVID. He have dyspnea, shortness of breath, short breath even for some light exertion. The cough is non-frequent, rare cough, but there is a weakness and some kind of sleepiness. He is periodically getting some oxygen. What would you recommend? Bryonia carbo-veg. В этой ситуации бриония и карбовегетабилис. Поделитесь, пожалуйста, опытом успешного лечения фарингоневроза. Спасибо. Please give some, if you have experience of any successful treatment of pharyngoneurosis. Pharyngoneurosis. Please repeat. Please give your success in treatment of pharyngoneurosis. Can you explain it? Пожалуйста, еще раз повторите то, что вы имеете в виду. Если можно, включите микрофон. What are the symptoms? Поднимите руку, нажмите кнопку «Поднять руку». И включите. Оля, тогда включи того человека, хорошо? На предыдущий вопрос нету ответа. Кто король псоры, сикоз, вот это было непонятно было написано. Tell me the symptoms. Yeah, that's what we're asking, to find the author, but nobody's there. So I will go to the next question meanwhile. Okay. The dark brownish spots under the eyes. What miasm it is and why it could happen. Usually it comes in allergic people who have allergic rhinitis with sneezing, everything. And the best remedy is arsenic album. Обычно это у людей, у которых бывают аллергии и всевозможные аллергические риниты, лучший препарат арсеникум альбум. The other remedies are graphitis and ledum. Еще это может быть графит и лидум. На русском, Инна, прочитай, пожалуйста, на русском вопрос. Темно-коричневые круги под глазами, какой миазм и от чего может быть? То есть это бывает у аллергичных пациентов, и препаратами лучше всего арсеникум альбум, еще может быть графит и лидум. Насчет псоры там выслали вопрос, посмотри в самом конце. В самом конце, сейчас, секундочку. В WhatsApp. Окей. Ага. Как соотносится то, что боли улучшаются от тепла, есть желание теплой еды и питья, симптомы псоры, и то, что король псоры имеет противоположные модальности. Боли лучше в прохладе, желание прохладного питья и прохладной еды. So, Dr. Joss, this is more theoretical question, is that you told us that in psora, pains are better from worms, and there is a desire or warm food and drinks, which are symptoms. But sulfur, which is the king of psora,
have opposite modalities. Pains are better in cold, and sulfur desire colder food and colder drinks. How would you explain it? See, this is the general symptom of psora, but don't think that all the psoric remedies will have all the same symptoms. Это общие симптомы псоры, но не думайте, что все псорические препараты будут иметь одинаковые симптомы, одинаковые модальности. That's why I said sulfur is psoric hot patient. Sornam is psoric chilly patient. Поэтому я и сказал, что король псоры жаркий – это сульфур, а король псоры псоринум – это зябкий пациент. So instead of sulfur, think of sornam. В той ситуации, если, например, вы можете посмотреть на сульфур, а можете взять псоринум. Okay, one more question. Следующий вопрос. Глубокие трещины в углах рта, метеочувствительность у мальчика 12 лет, приводящая к очень сильным головным болям. The boy is 12 years old. He have deep cracks in the corner of the mouth and have very significant sensitivity to change of weather. And during this sensitivity, when weather changes, this boy have very strong headaches. Give nitric acid. В этой ситуации дайте нитрикумацию. Then other remedies are Condorango. Еще препаратом может быть кондуранго. Okay, next. Инна, у нас регламент, последний вопрос. Это не вопрос. Меня попросили предыдущий, но я все вопросы идут по очереди. Все, Так, что по я очереди. Да. У девушки акне на щеках, очень злая с близкими, с другими мягкая. Пьет горячую воду, аллергия на кошек. У отца был туберкулез, и сейчас псориаз. Подскажите, пожалуйста, это туберкулин или в какой-то другой препарат и в какой потенции? The girl have acne on her cheeks. She is very angry with family members, and with other people she is soft and nice. She likes hot water. She has allergy to the cats. Her father had tuberculosis, and now he's suffering from psoriasis. Please let us know, do you think it's tuberculinum as her main remedy or any other remedy, and what potency would you give? No, maybe the tuberculinum comes later. That is maybe her constitutional miasmatic remedy. But you can start with the antimonium crudum. Может быть, туберкулинум будет нужен позже. Сейчас можно ей начать с того, чтобы дать антимониум крудум. Then later go to sulfur tuberculinum like that. А потом после этого вы можете дать сульфур и туберкулинум. То, что я вижу, у нас осталось всего еще 2 вопроса. Может быть, мы все-таки пропустим их. We have only two questions, and one of them is theoretical. Okay. Okay? Yeah, okay. Okay. У женщины на фоне склеродермии проблемы с сосудами. Стентирование не помогло. Проведена ампутация стопы по поводу гангрены. Не помогло. Сейчас гангрена культи. Планируют ампутацию правой ноги выше. Поверхность культи черного цвета. Выраженная слабость. Потеря веса. Много пьет. Лучше от обдувания. Это секалий или нет? A woman have scleroderma. Okay. And because of scleroderma, she started to have some problems with the blood vessels, with circulation. So they tried to do some stents. It didn't help, and she developed gangrene. They removed her foot and didn't help. So now they are planning to have a higher amputation because there is a gangrene of the remaining part, so of amputated part. So the leg is right,
that surface of the amputated part is black. A woman is very weak, cachetic. She lost lots of weight, drinking a lot, and she is better from fanning. Would be better from fanning, like air, draft of air. okay. Better from draft of air. Would you recommend Sikali or something else? Start with the carbo-veg. Начните с carbo vegetabilis. Then the gangrene remedies like anthracinum, cicalicor, then Arsenicum. arsenicum, because that depends on the sensation. Значит, следующими препаратами может быть антрацином, сикали и арсеникум. Все зависит от ощущения. Тут важно понять ощущения. Does black color did not say about arsenicum? No, I think start with the carbo-veg first. Then go to this. Carbo vegetabilis. Yeah. Первый препарат carbo vegetabilis. И последний вопрос. Then whether it is right or left side. Is it right? Right side. Okay. Okay. В каких материомедиках лучше всего описаны нозоды? Подробнее всего. What would you recommend in what materiomedicas the nozodes are described the best? What would you recommend? The best description of the books are already, I have discussed this. This Allen's keynote, Nash, Kent and Farrington. Я уже говорила в книгах. Это ключевые симптомы Аллена, Nash, Кент и Фарингтон. Список книг сейчас вам покажут. In this order. Именно в этом порядке. Это тоже очень важно. Именно в этом порядке. Okay. Somebody asked me regarding pharyngioneurosis. If this person, because of pharyngioneurosis, there was problem with a microphone, would it be possible if we will send you the question with an explanation of this pharyngioneurosis to you? Okay. Next seminar we can ask. Yes. Okay. Then thank you for the translation, Dr. Inna. Then, for organizing this, Dr. Roman, Dr. Olga Lavina, and to make this a success, all the doctors who are listening to this. Спасибо всем, кто слушал это. Together we will have more good homeopaths. Вместе у нас получится все больше хороших гомеопатов. Мы к этому. I hope the possibilities of homeopathy, the scope of homeopathy will be known to more and more people by our webinars. И мы надеемся, что смысл гомеопатии и знания гомеопатии будут доступны все большему и большему количеству людей благодаря нашим вебинарам. Thank you all, doctors. Thank you very much. Спасибо большое, доктора. Спасибо всем еще раз.